अष्टम श्रेणी साहित्य कालांशरी समस्त शिशु माननकु मोर आंतरिक अभिनंदन तथा सुस्वागत। आज आम गद्य विभागर गुरु शिष्य संपर्क विषय रे पढ़िबा। गुरु शिष्य संपर्क प्रबंधर प्राबंधिक परिचय रखुछि। प्राबंधिक नाम शत्रुघ्न नाथ। प्रोफेसर शत्रुघ्न नाथ ओडिशार जणे जनाशुना शिक्षाविद और साहित्यिक, जड़े गांधीवादी, परोपकारी, दिग्दर्शक, संगठक और समाजसेवी भावरे मध्य तांकर परिचय रहीअछि। से महिमा धर्म सहित जड़ित थिले। भीमभोई उक्ति मो जीवन पछे नरके पड़ी थाउ जगत उद्धार हेउ को से निजर आदर्श भावरे ग्रहण करिनेथिले। शत्रुघ्ननाथ 1915 मसीहा फेब्रुआरी 1 भद्रकर पुरुणा बजार स्थित उत्तर बाहिनी ग्राम जन्मग्रहण करथिले। तांका पितांग नाम थिला भिखारीचरण नाथ, मातांग नाम गंडेई देइथिला। शिक्षा और प्रशासक और चिंतामूलक प्रबंध लेखक भावरे प्रोफेसर नाथ प्रसिद्धि अर्जन करछन्ति। शत्रुघ्न नाथ तांका जीवन काल मध्य 40 ରୁ ऊर्ध्व पुस्तक रचना करछन्ति। तांका लिखित पुस्तक मानक मध्य शिक्षार धारा, विश्वबंधु, जगतर भारत, मौलिक शिक्षा नीति, आम भाषा विभव, सदाचार शिक्षा, महिमा धर्म प्रकाश विकास, नव अभिधान, विश्व व्यक्ति, जीवन शिक्षा और अनेकर एक प्रभृति प्रधान प्रोफेसर शत्रुघ्न नाथंकर आत्मचरित पुस्तकटी हेउछि चराचर हिताय। से विश्व व्यक्ति पुस्तक पाई साहित्य एकाडेमी पुरस्कार पाइछन्ति। मार्च 10 तारिख 2006 मसीह यह लीला संबलन करथिले प्रोफेसर शत्रुघ्न नाथ। यह थिला लेखकंक परिचय। वर्तमान मु एही प्रबंधर पृष्ठभूमिटी को बुझाउछि, समस्ते सुनिबा। गुरु शिष्य प्रबंधटी प्राबंधिकंकर जीवन शिक्षा पुस्तकरू संगृहीत होइछि। एही प्रबंधटी केउं पृष्ठभूमि रे लिखित, एही अध्याय आलोचना कला बेले एक तुलनात्मक दृश्य सत आलोचना परिसर को आसे। पुराण जुगर से गुरुकुल शिक्षा, बणर प्राकृतिक परिवेशर दृश्य, देवतुल्य गुरु, कर्तव्य परायण शिष्य और श्रृंखलित साधना आज किभली परिवर्तित होइछि। आजिर वस्तुबाजी समाज रे ए दिगरे किछि आखिदृशिया पदक्षेप निया न गले शिक्षा व्यवस्था निम्नमुखी होई पड़िबो। तार रूप को न देखिले आमे प्रकृत शिक्षा कौन बुझीपारिबा नाही। एठारे लेखक अनेक संस्कृत खंडकाव्य तुलनात्मक दृष्टिकोण को उत्थापन करी आज शिक्षा, शिक्षक और शिक्षानीति को सुधारिबा को चाहिछन्ति। गुरु और शिष्यଙ୍କ मध्यरे उत्तम संपर्कर गुरुत्व एवं वर्तमान समय यह संपर्कर आवश्यकता और महत्व संबंध में यही प्रबंध आलोचना करिछन्ति। ये थिला प्रबंधर पृष्ठभूमि। वर्तमान मु पाठटी को पाठ करुअछि, समस्ते सुनिबा आउ बही को देखिबा। गुरु को न मणिब नर, गुरु ही साक्षात ईश्वर। यही भाव, भावना और भावमूर्ति वस्तुतः पुराण जुगर। गुरुकुल शिक्षार यह प्राण स्वरूप। से जुगरे गुरु साक्षात परम ब्रह्म। यही दर्शन रे शिष्य नतमस्तक हुए। यही संपर्क साधना शाणित, ज्ञान दीप्त और जीवन आधारित। किंतु कर्पूर जाइछि, मात्र कन्ना पड़ी रही। अतीत को उद्बोधे वृथा भाली भाली न्याय रे समस्त अतीत जेपरी शिक्षार यही इतिवृत्त, सेहीपरि केवल वृथा भावना रे परिणत होइछि। ए विषय रे केही केही वृथा भावना करने को इच्छा करती नहीं। एसबू आज अवास्तव, अवांतर और अप्रासंगिक। अन्य केतेक कहती कि थिला ए राज्य कि होइछि आज। सेमाने कल्पना विलासी, स्वप्नर आनंद सेमानकु विभोर करे,
କିନ୍ତୁ ଜାଗ୍ରତ ଅବସ୍ଥା ମର୍ମାନ୍ତିକ ଯନ୍ତ୍ରଣାଦାୟକ ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ସେ ସମ୍ପର୍କ ଆଉ ଫେରିବ କି? ସମ୍ପର୍କ ଦୂରେ ଥାଉ। ଶିକ୍ଷକ ଆଜି ଗୁରୁ ରୂପେ ପରିଚିତ ହେବାକୁ ମନ କରୁନାହାନ୍ତି। ସେପରି ସମ୍ବନ୍ଧନ ମଧ୍ୟ ଏକ ପ୍ରକାର ବ୍ୟଙ୍ଗ ବା ଚାଟୁ ହୋଇଯାଇଛି, ଯାହାକୁ ସହଜରେ ସହି ହେଉନାହିଁ। ଶିକ୍ଷା ପଦ୍ଧତିରେ ମୂଳରୁ ଚୂଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁ ପଦବାଚ୍ୟ ହେବାର ବାସନା ମନରେ ନାହିଁ। ଶିଷ୍ୟ ଶବ୍ଦର ସେହି ଅର୍ଥ ଆଜି ଅଭିଧାନ ବହିର୍ଭୂତ ପରି ମନେହୁଏ। ଛାତ୍ର ଆଜି ଶାସନ ବିରୋଧରେ ବିଦ୍ରୋହୀ ଓ ବିପ୍ଳବୀ। ଶାସନ ସମ୍ଭବତଃ ଅପ୍ରାସଙ୍ଗିକ ଓ ପ୍ରଗତିର ପରିପନ୍ଥୀ। ଉଦ୍ଦାମ ଓ ଉନ୍ମୁଖ ଶକ୍ତି ଏହି ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ଶ୍ୱାସରୁଦ୍ଧ। ତେଣୁ ଏହା ଶିଷ୍ୟର ପ୍ରାଣ ପରିଚାୟକ ହେବ କିପରି? ପକ୍ଷାନ୍ତରରେ ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟ ଶବ୍ଦ ଆଜି ଅଭିଧାନର ରୂପାନ୍ତରିତ ହୋଇଛି। ଶଠତା, ସଂକୀର୍ଣ୍ଣତା, ସ୍ୱାର୍ଥନ୍ଧତା, ହିଂସା, ହୁଙ୍କାର ଆଦି ଆଚରଣରେ ଗୁରୁ ଓ ଶିଷ୍ୟ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। କାଳର ଗତିରେ ମୂଲ୍ୟବୋଧର ଅବକ୍ଷୟ ଘଟିଛି। ଏହା ଫଳରେ ରୂପାନ୍ତରୀକରଣ ହୋଇଛି। କିନ୍ତୁ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ଭୂମିକାରେ ମଧ୍ୟ ମୂଳ ପ୍ରକୃତି ଦୁଇଟି ଦିଗରେ ଅତୁଟ ରହିଛି। ତାହା ହେଉଛି ସମ୍ପର୍କର ଅଭେଦ୍ୟତ୍ୱ, ଅର୍ଥାତ୍ ଯେ ଗୁରୁ ସେ ଶିଷ୍ୟ, ଯେ ଶିଷ୍ୟ ସେ ଗୁରୁ। ଏହାଛଡ଼ା ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିଗ ହେଉଛି ଶିଷ୍ୟାତ୍ ଇଚ୍ଛେତ୍ ପରାଜୟମ୍। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ବିଷୟଟିକୁ ବୁଝିବା। ଗୁରୁଙ୍କୁ ନ ମାନିବ ନର, ଗୁରୁ ହିଁ ସାକ୍ଷାତ ଈଶ୍ୱର। ପୂର୍ବରେ ଗୁରୁଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ତୁଲ୍ୟ ମାନି ନେଉଥିଲେ। ଏହି ଭାବନା ଓ ଭାବମୂର୍ତ୍ତି ବସ୍ତୁତଃ ପୁରାଣ ଯୁଗର ଥିଲା। ତା ଅର୍ଥ ପୂର୍ବରେ ପୁରାଣ ଯୁଗରେ ଗୁରୁକୁଳ ଆଶ୍ରମରେ ଯେଉଁଭଳି ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଉଥିଲା, ଏଥିରେ ବସ୍ତୁତ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ମୂଳତଃ ବା ସାଧାରଣତଃ। ଗୁରୁକୁଳ ଶିକ୍ଷାର ଏହା ପ୍ରାଣ ସ୍ୱରୂପ। ଗୁରୁକୁଳ ଶିକ୍ଷା କହିଲେ ପ୍ରାଚୀନ ସମୟର ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ। ଏଥିରେ ଜଣେ ଗୁରୁଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଶିଷ୍ୟମାନେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରୁଥିଲେ। ସେ ଯୁଗର ଗୁରୁ ସାକ୍ଷାତ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ଅର୍ଥ ଦେବତୁଲ୍ୟ ବୋଲି ମାନି ନେଉଥିଲେ। ଏହି ଦର୍ଶନରେ ଶିଷ୍ୟ ନତମସ୍ତକ ହୁଏ। ନତ ଅର୍ଥ ନଇଁବା, ମସ୍ତକ ଅର୍ଥ ମୁଣ୍ଡ। ତେଣୁ ନତମସ୍ତକ ଅର୍ଥ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଁଇବା। ଏ ସମ୍ପର୍କ ସାଧନା ଶାଣିତ। ସାଧନା ଶାଣିତ ଅର୍ଥ ସାଧନାରେ ଯିଏ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ହୁଏ। ସେତେବେଳେ ଶିଷ୍ୟମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ? ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ସାଧନାରେ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରୁଥିଲେ। ଜ୍ଞାନଦୀପ୍ତ ଜୀବନ୍ତ ଆଧାରିତ। କର୍ପୂର ଯାଇଛି, ମାତ୍ର କନା ପଡ଼ି ରହିଛି। ଅତୀତକୁ ଉଦ୍ବୋଧେଇ ବୃଥା ଭଳି ଭାଳି ଭାଳି। ତା ଅର୍ଥ ପୂର୍ବର ଶିକ୍ଷା ଅଛି, ଗୁରୁ ଅଛନ୍ତି, ଶିଷ୍ୟ ବି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ସମୟର ସ୍ମୃତି ଗୁଡ଼ିକ ଆଉ ନାହିଁ। ଅତୀତକୁ ଉଦ୍ବୋଧେଇ ବୃଥା ଭାଳି ଭାଳି। ତେଣୁ ଏଇଠି କହିବାର ଅଛି, ଏହି କବିତାଂଶଟି ମଧୁସୂଦନ ରାଓଙ୍କ ଜୀବନ ଚିନ୍ତା କବିତାରୁ ଉଦ୍ଧୃତ। ଅତୀତର ପ୍ରାପ୍ତି ଓ ସୁଖ ସମ୍ପଦ କଥା ଭାବି ହେବା ଓ ମନେ ପକାଇବା କଥା କୁହାଯାଇଛି। ଶିକ୍ଷାର ଏହି ଇତିବୃତ୍ତ ଏହିପରି କେବଳ ବୃଥା ଭାବନାରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି। ଇତିବୃତ୍ତ ଅର୍ଥ ଏଠାରେ ଇତିହାସ ବା ପ୍ରାଚୀନ କଥା ଥିଲା, ଯେଉଁଭଳି ପୂର୍ବର ଗୁରୁକୁଳ ଆଶ୍ରମର କଥା। ଏହି ବିଷୟ କେହି ବୃଥା ଭାବନା ବା ଇଚ୍ଛା କରିବାକୁ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏସବୁ ଆଜି ଅବାସ୍ତବ, ଅବାନ୍ତର, ଅପ୍ରାସଙ୍ଗିକ ହୋଇଯାଇଛି। ଅପ୍ରାସଙ୍ଗିକ ଅର୍ଥ ହେଲା ବିଷୟ ବହିର୍ଭୁକ୍ତ, ଯାହାକି ବିଷୟ ବାହାରେ ଅଛି। ଅନ୍ୟ କେତେକ କହନ୍ତି କି ଥିଲା ଏ ରାଜ୍ୟ, କି ହୋଇଛି ଆଜ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଲା ପୁରାଣ ଯୁଗରେ ଗୁରୁକୁଳ ଶିକ୍ଷା କିଭଳି ଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁଗର ଶିକ୍ଷା କିଭଳି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଛି। ସେମାନେ କଳ୍ପନା ବିଳାସୀ। ସ୍ୱପ୍ନର ଆନନ୍ଦ ସେମାନଙ୍କୁ ବିଭୋର କରେ, କିନ୍ତୁ ଜାଗ୍ରତ ଅବସ୍ଥା ମର୍ମାନ୍ତିକ ଯନ୍ତ୍ରଣାଦାୟକ ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ସମ୍ପର୍କ ଆଉ ଫେରିବ କି? ଏଠାରେ ମର୍ମାନ୍ତିକ। ମର୍ମାନ୍ତିକ ଅର୍ଥ କଷ୍ଟପ୍ରଦ, ଅତ୍ୟନ୍ତ କଷ୍ଟପ୍ରଦ। ସମ୍ପର୍କ ଦୂରେ ଥାଉ। ଶିକ୍ଷକ ଆଜି ଗୁରୁ ରୂପେ ପରିଚିତ ହେବାକୁ ମନେ କରିନାହାନ୍ତି। ସେପରି ସମ୍ବନ୍ଧନ ମଧ୍ୟ ଏକ ପ୍ରକାର ବ୍ୟଙ୍ଗ ବା ଚାଟୁ ହୋଇଯାଇଛି, ଯେଉଁଟାକି ହାସ୍ୟାସ୍ପଦ ଭାବରେ ହୋଇଯାଇଛି, ଯାହାକୁ ସହଜରେ ସହି ହେଉ ନାହିଁ। ଶିକ୍ଷା ପଦ୍ଧତିର ମୂଳରୁ ଚୂଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଦବାଚ୍ୟ ଗୁରୁ ପଦବାଚ୍ୟ ହେବାର ବାସନା ମନରେ ନାହିଁ। ଶିଷ୍ୟ ସେହି ଅର୍ଥ ଆଜି ଅଭିଧାନ ବହିର୍ଭୁକ୍ତ ପରି ମନେ ହୁଏ। ତାର ଅର୍ଥ ଅଭିଧାନ ବହିର୍ଭୁକ୍ତ ହେଲେ ଯେଉଁଟାକି ଆଉ ଖୋଜିଲେ ଆଉ ପାଇପାରିବା ନାହିଁ। ଛାତ୍ର ଆଜି ଶାସନ ବିରୋଧରେ ବିଦ୍ରୋହୀ ବିପ୍ଳବୀ ହୋଇ ସାଜିଯାଇଛି। ଶାସନ ସମ୍ଭବତଃ ଅପ୍ରାସଙ୍ଗିକ ଓ ପ୍ରଗତିର ପରିପନ୍ଥୀ। ପରିପନ୍ଥୀ ଅର୍ଥ ବିରୋଧୀ ବା ପ୍ରତିପକ୍ଷ ବା ପ୍ରତିରୋଧକ। ଉଦ୍ଧାବ ଉନ୍ମୁକ୍ତ ଶକ୍ତି ଏହି ଶୃଙ୍ଖଳାର ଶ୍ୱାସରୁଦ୍ଧ। ତେଣୁ ଏହାର ଶିଷ୍ୟର ପ୍ରାଣ ପରିଚାୟକ ହେବ କିପରି? ପକ୍ଷାନ୍ତରରେ ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟ ଶବ୍ଦ ଆଜି ଅଭିଧାନରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହୋଇଛି। ଏଥିମଧ୍ୟରେ ଶଠତା, ସଂକୀର୍ଣ୍ଣତା, ସ୍ୱାର୍ଥନ୍ଧତା, ହିଂସା, ହୁଙ୍କାର ଆଦି ଆଚରଣରେ ଗୁରୁ ଓ ଶିଷ୍ୟ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କର
ସେହିଭଳି ପୁରୁଣା ବା ଗୁରୁକୁଳ ଶିକ୍ଷା ଭଳି ଆଉ ନାହିଁ, ଯେଉଁଟାକି କବି ଏଠାରେ ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଭୂମିକାରେ ମଧ୍ୟ ମୂଳ ପ୍ରକୃତି ଦୁଇଟି ଅତୁଟ ଅଟେ, ଯାହା ହେଉଛି ସମ୍ପର୍କର ଅଭେଦତ୍ୱ ଅର୍ଥ ଅଲଗା, ଅର୍ଥାତ୍ ଯେ ଗୁରୁ ସେ ଶିଷ୍ୟ, ଯେ ଶିଷ୍ୟ ସେ ଗୁରୁ। ଏହାଛଡ଼ା ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିଗ ହେଉଛି ଶିଷ୍ୟାତ୍ ଇଚ୍ଛାତ୍ ପରାଜୟମ୍। ଏହାର ଅର୍ଥ ଶିଷ୍ୟ ଗୁରୁଙ୍କ ଠାରୁ ସବୁବେଳେ ଅଧିକ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ, ଏହା ଗୁରୁମାନେ ହିଁ ମନେ କରିଥାନ୍ତି। ଆଜି ଗୁରୁ ଓ ଶିଷ୍ୟର ପ୍ରାଣ ପରିଚାୟକ ହେଉନାହିଁ କି ବିଦ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଆଉ ମୁକ୍ତିଗାମୀ ବୋଲି ବିବେଚିତ ହେଉନାହିଁ। ଗୁରୁ ଓ ଶିଷ୍ୟ ସମ୍ପର୍କର ଅଧୋଗତି ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଏଠାରେ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ସ୍ୱତଃପ୍ରବୃତ୍ତ ଭାବରେ ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟ ସମ୍ପର୍କକୁ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଭାବେ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ପିଲାମାନେ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳାଂଶରେ ଆଗକୁ ପଢ଼ିବା। ଧନ୍ୟବାଦ।